everyone. Thank you everybody for coming. আজকে আমাদের জন্য একটা ভীষণই ইন্টারেস্টিং দিন for many on many counts. এই দিনে গত বছর we started our journey as Tribe. We had a passion, we had a plan, but we didn't know how it is going to unfold. And as we look back, it unfolded exactly the way we wanted. আজকে সকালে we were opened up by some NGO kids who are students, young students. So when we opened last year, the same day, they came over and they had the opening, ceremony. They were the celebrities for us. And today also, in spite of all the pandemic, all chaos, আজকেও আমরা ওই সেম এনজিওকে পাশে পেয়েছি। সকালে ওরা এসেছিল, we had a cake cutting ceremony with them, and only thing which has changed is that আগের বারে এরকম সাইজ থেকে এরকম সাইজ সব বাচ্চারা এসেছিল। এবারে we only had the late teens coming over that way. We could and had a much smaller crowd, but তাদের মধ্যে ওরা অনেকে আগের বারে এসেছিল, বেশ লম্বা টম্বা হয়ে গেছে অনেকে, and it was they were very happy to come over. For them also it was a very refreshing change to be out and to be out for an occasion where they could dress up. I mean, I think being ready for something, going something is so much part of us, and এই বছরটা had been tremendously interesting for all of us. আমরা প্রচুর জিনিস শিখেছি, প্রচুর জিনিস we were not from the industry, তো সেই কারণে every day was a learning, and what a learning it was. And thank you. এখানে অনেক মুখ আছে যারা আগের বছর সেম দিন আমাদের সঙ্গে ছিল. We will be reaching out to them. But এই মুহূর্তে আমরা যে কারণে আছি, সবাই তোমরা এবং আপনারা আছো, সেটা হচ্ছে something unique of its kind. We have spoken about it, we have the contributors for it. We had in mind আমরা একটা ক্যাফে ম্যাগাজিন, যারা আমাদের তিনজনকে চেনে তারা সবাই জানে যে this cafe was founded with the concept of Shakespearean Company, Paris. The Shakespearean Company is known for books, known for writers, known for various other interesting stuff that we talk about. এবং সেখানে আমাদের এইখানে রাইটিং বা রাইটার্স বা এই ব্যাপারটার একটা বিশাল প্রাধান্য ছিল শেক্সপিয়ারিয়ান কোম্পানিতে। আমাদের এখানেও আছে along with music and all those paintings that you see. এখানে আমরা যখন ভেবেছিলাম যে আমরা একটা ক্যাফে ম্যাগাজিন করব, and as part of three of us run a consulting company which is Grey Mantis Consulting. Incidentally, সেটারও আজকে জন্মদিন, এবং we are 14 years today. So there are, as we were discussing yesterday, that we are in an interesting juncture. A 14-year-old newly, teenager, and a 1-year-old crawling child seeking all attention and making us, run our consulting company from here on. So, তো সেইখানে এই গ্রে ম্যাটার্স এই বছরের পর বছর আমরা ম্যাগাজিন বার করে আসি। সঞ্জয় had been the designer, our in-house designer for that, and বিপ্লবদা জানে এবং অনেকেই এই ম্যাগাজিনটা বছর ধরে দেখেছে। তো we had that experience with us, and we thought that why not we have a cafe magazine, and who can be the writers of the magazine other than the ones who come here, our customers, our well-wishers and friends. So basically এই cafe magazineটা এদের আপনাদের সবার লেখা এবং সবার মাথা মোটামুটি খারাপ করে দিয়েছিলাম চাইতে, এবং the ones was laughing the most bring up the ordeal they went through. And এই pandemic was an opportunity for us to look at life in a different way, and this was also an opportunity for us to be able to put together this magazine, and we have named it Been There. Okay, so we take this moment to share with you launching of that magazine, by the people who have actually written in that and contributed in the magazine.
আমি প্রথমে অনিন্দাকে বলবো এটা নিয়ে বলতে। সবচেয়ে বেশি মনে হয় এখানে সবচেয়ে বেশি দিন চিনি অনিন্দাকে, সো আই টেক দ্য লিবার্টি অনিন্দাকে কিছু বলার জন্য। বছর এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না, বাট আই থিঙ্ক ইটস টাইম ইমর্টাল or something like that. যখন ও প্রথম বললো আমাকে যে এরকম একটা অ্যাডভেঞ্চারও করবে, তো আমি খুব একটা আশ্চর্য হইনি, বিকজ ওকে আমি যতদিন ধরে চিনি ও এরকমই একটু পাগলাটে, মানে কোনো প্রেসক্রিপশনে নেই, বাট স্টিল আমরা ওকে এইভাবেই জানি। বাট এই লকডাউন হওয়ার পরে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে দেখলে আবার মাথাটা চারা দিয়ে উঠেছে পাগলামিটা যেখানে, এবং সে লিটারেলি হাউন্ডেড মি কি একটা ছবি, একটা লেখা দিতে হবে। আমি কবিতা লিখি, কিন্তু ওটা প্র্যাকটিক্যালি নিজের জন্য। আমি বহু বছর ধরেই লিখি, কিন্তু ওটা কখনো কোথাও পাবলিশ করিনি, কখনো খুব একটা বেশি বলি না, একদম ক্লোজ ডোর বন্ধু বান্ধব সন্ধ্যা আড্ডায় সেগুলো বলা হয়। আমি একজন ফটোগ্রাফারও, ফটো প্রচুর জায়গায় ছাপা হয়েছে, কিন্তু ও ইনসিস্ট করেছে ফটো নয় লেখাই দিতে হবে, হুইচ ওয়াজ আগেন এ চ্যালেঞ্জ টু মি। এটা দেবো কি দেবো না, ভালো লাগবে কি লাগবে না, সবার জিনিস ভালো লাগে না, আমার নিজের যেটা ভালো লাগে হয়তো অন্য কারোর ভালো লাগবে না। But actually, I really bowed down to her, madness. ঠিক আছে, so dilam, and finally it came successful today. And I am so very happy holding this dream of Shilpa and her associates and friends and colleagues. It finally it came out, and with the same vibrant yellow tone. So, সেটাই, and I wish them all the best. আরো পাগলামি হোক, আরো পাগলামি এক্সিকিউটেড হোক, আমরা সেইটাকে এনজয় করি, এবং we learn out of it কিভাবে ভালো থাকা যায়, ভালোবাসা যায়, সবাইকে নিয়ে ভালো থাকা যায়, সবাইকে নিয়ে ভালোবাসা যায়, সেটাই একটা শিক্ষা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি অনেকদিন থেকে এটা যখন জবের থেকে ওরা করছে, লঞ্চ হয়নি, তবে থেকে আমি এসেছি, আমি ওদের ফুড ড্রিঙ্কস টেস্ট করেছি, দেখে ওদের এই যে দ্য গাস্টো দ্যাট দে আর হ্যাড, যেটা উনি বললেন, এই পাগলামিটা, যে উই হ্যাভ টু গেট থিংস গোয়িং, হ্যাঁ, এই এনার্জিটা কিন্তু এই ট্রাইবটাকে এরকম একটা ভাইব্রেন্ট জয়েন্ট করে তুলেছে। যেমন যারা এইচআর নিয়ে কাজ করে, হিউম্যান রিসোর্স প্রফেশনাল, যারা কোম্পানির খুব দুর্দিন থাকে, সেই সময়ও তারা with a lot of energy, lot of gusto, তারা বলে যে স্যার কিছু অসুবিধা নেই, that's the boss, we will turn things around, we can turning things around, making things, especially এখন এই একটা ডিপ্রেসিং, একটা দুঃখের সময়, এইটা হয়েছে, কেউ কিন্তু বলবে না যে আমরা একটা প্যান্ডেমিকের মধ্যে এখনো আছি, আমরা তো এখনো মুক্তি পাইনি, অনেকদিন বাকি আছে। তো সেটা কিন্তু ওদের এই যে এনার্জি, এই যে জিনিসটা করা যাবে, এটা ওরা ট্রাইবের মাধ্যমে তো করে দেখিয়েছে, ওদের জীবনের মাধ্যমে দেখায়, অনেকদিন থেকেই দেখায়। So I have full support and all prayers for Sanjoy and Shilpa to take things forward and try and Rematters is doing that ভীষণ ভালো। What a wonderful journal that they bring out, the management journal. আর এখানে এই একটা more of a coffee table magazine, এটা ভালো প্রয়াস, এবং এরকম আমার মনে হয় আরো উত্তরোত্তর আরো পাগলামি ওদের হবে, আবার পাগলামিগুলোতে আমরা সামিল হব। থ্যাংক ইউ। বলতে চাই যে কথা বলতে খুব একটা বেশি পছন্দ করে না, কম কথা বলে। সোনালি, আশ্চর্যজনকভাবে আমি ট্রাইবে আসি শিল্পার কথা শুনে, মানে শিল্পার নাম, শিল্পার ইয়ে নিয়ে এসে পিনাকিদার সঙ্গে দেখা হয়, যার সাথে আমি অনেক বছর একসাথে কাজ করেছি। সে খুবই সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ হয়েছিল। তারপরে সঞ্জয়ের সাথে পরিচয় হয়, ইটস এ ভেরি নাইস এক্সপিরিয়েন্স। এসছি কয়েকবার, warmth around is really good. চা কফি তো সব জায়গাতেই হয়, কিন্তু the warmth is something that we look forward, and more so situationally 2020 has taught us possibly that's the only thing that we need. তো ভালো লাগছে আজ অনেকদিন পর এখানে এসে। আর লেখাটা আমি নিজেও পড়ার চেষ্টা করছিলাম, খুব ভালো লাগছে যে তোমরা খুব সুন্দরভাবে ওটাকে ছেড়েছো।
নিজের লেখা কোথাও চেপে বেরোলে খুব ভালো লাগে, মানে দ্যাট দ্য বেস্ট ফিলিংস দ্যাট ইউ ক্যারি উইথ ইউ। না লেখাটা নিয়ে আর আলাদা করে কি বলবো, লোকজন পড়তে পারবে বেসিক্যালি। বলে দিলে তো আর লোকে পড়বে না। তবে এইসব ম্যাগাজিনে লেখার সময় আর কি খুব ছোটবেলার কথা আরো মনে পড়ে। হ্যাঁ স্কুল সিরিজ, হ্যাঁ খুব ভালো বলতো। স্কুলে প্রথম কবিতা ছাপা স্কুলের ম্যাগাজিনে, বল ম্যাগাজিনে। আরে বাবা। তো আই থিঙ্ক সেই এক্সপিরিয়েন্সগুলো কিছুটা গেলাম আর কি। আর শিল্পা বলছিল যে ও সবাইকে পার্সিউ করে যায় না অন্যদের জন্য, আমার জন্য ও পার্সিউ না করলে ঠিক সময় ঠিক জিনিসটা ও হাত হতো না। থেকে বেরোনো খুব থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। করিয়ে ছাড়ে। হ্যাঁ, so thank you for that. Our writing is about how traveling, it's about travel and how it is better to travel sometimes than to reach reach the destination. So হ্যাঁ, খুব ভালো লাগলো এখানে লিখতে। আমার ট্রাইবে আসতেই খুব ভালো লাগে। আই লাভ কামিং টু ট্রাইব। মানে আফটার মানে প্যান্ডেমিকের পর আই থিঙ্ক এটা আমার ফার্স্ট আসছি। অ্যান্ড আমার এখানকার মানে কী বলবো, নট অনলি দ্য ফুড বাট দ্য লাইক দ্য অ্যাম্বিয়েন্স, দ্য মানে অলসো এখানে বোর্ড গেমস খেলতে পারি এসে। মা বাবাকে ওই জন্যই এখানে আনি যাতে একটু এসে খেলতে পারি, নইলে তো খেলতে চায় না। সো ইটস রিয়েলি ফান। বাবা তোমাকে নিয়ে আসে। But still, like, খুব ভালো লাগে আসলে, and it was a very nice experience to be, able to write here. Like, I don't know how good the writing was, but I can say that it was a very nice experience from my side. I really enjoyed it. Thank you so much.